सभी मेरे 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से शुभ किया। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम 10वीं कक्षा के लिए ऑनलाइन पर पाठ यानी लेसन शुरू करेंगे। एक ऐसी कविता है जो उस कविता का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी जो प्रयत्न करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो कोशिश करते हैं, वो जीवन में हारेंगे नहीं। ऐसे एक महान कविता की कवि जो राष्ट्र कवि माने जाने वाले सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखित कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ಇವತ್ತೇನಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ 10ನೇ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತ ಮಹಾನ್ ಕವಿಗಳಾದಂತ ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ द्विवेदी ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೋಶಿಶ್ करने वालों की कभी हार नहीं होती ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಶಿಶ್ करने वालों की कभी हार नहीं होती ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕವಿತೆಯ ಅರ್ಥ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಏನಂದ್ರೆ ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಇಂಥ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ द्विवेदी ಇವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು। ಆಯ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು। यानी सोहनलाल द्विवेदी को हम भारतीय यानी हिंदी भाषा के ऐसे एक सेवक थे, ऐसे एक साहित्यकार थे, उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि देकर भी उन्हें सम्मानित किया गया है। उनके द्वारा लिखित यानी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी प्रयत्न ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ಅನಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ द्विवेदी ಅವರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ सोहनलाल द्विवेदी यानी उस कविता का कवि जो है सोहनलाल द्विवेदी, उन कवि का परिचय हमें प्राप्त करेंगे। यानी सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1906 में उनका जन्म हुआ है। 1906 में उनका जन्म हुआ है। उनका जन्म का स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के आने वाला फतेहपुर में उनका जन्म हुआ और उनका जन्म स्थल जो है उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर में हुआ। फतेहपुर में उनका जन्म हुआ था 1906 में। उसके बाद उनका शिक्षण ऐसा था एमए एलएलबी, यानी उन्होंने एमए की उपाधि भी प्राप्त किया था। उसके बाद एलएलबी यानी कानून का भी उन्होंने अध्ययन कर एमए और एलएलबी का उपाधि यानी शिक्षण प्राप्त कर चुके थे। उसके बाद पत्रिका का संपादन यानी पत्रिका के कुछ ऐसे संपादक थे जैसे दैनिक अधिकार पत्रिका हो, और उसके बाद बाल सखा नामक पत्रिका का भी उन्होंने संपादन कर चुके थे। और पत्रिका का संपादन ऐसे करते थे न कभी वो पैसे नहीं लिए थे, कभी भी बिना वेतन के उन्होंने पत्रिका का संपादन का काम भी कर चुके थे। लेकिन सोहनलाल द्विवेदी ऐसे थे जो सबसे बड़े जमींदार भी थे। यानी उनकी खेती बाड़ी बहुत सारे खेती बाड़ी ज्यादा था, खेतों में भी वो काम करते थे, लेकिन काम करने वाले लोगों को साथ मिलकर वो भी काम करते थे। उसके बाद वो कुछ दिन बैंकिंग क्षेत्र में भी काम करते थे, यानी बैंकों में भी कुछ दिन उन्होंने बिना वेतन के ही काम करना उनको पसंद आता था, वही काम वो करते थे। उसके बाद पत्रिका संपादन के बाद उन्होंने उपाधि ऐसे थे, उन्हें उनकी जो साहित्य की सेवा देकर तब क्या हो गया था, उन्हें राष्ट्र कवि के नाम पर एक उपाधि देकर उन्हें सम्मानित किया गया था। और ऐसे थे सोहनलाल द्विवेदी, उनका व्यक्तित्व ऐसा था जब आजादी का लड़ाई चल रहा था उसमें सोहनलाल द्विवेदी जी क्या करते थे, आजादी लड़ाई में महात्मा गांधी जी के प्रभाव के कारण, महात्मा गांधी जी के जो विचारधारा थे उसके उन्हें विचारधारा का प्रभावित होकर स्वयं सोहनलाल द्विवेदी ने आजादी के लड़ाई में हिस्सा लिए थे और महात्मा गांधी जी के विचारों का अनुकरण करते थे। उसके बाद सोहनलाल द्विवेदी ऐसा उनका व्यक्तित्व था जो सबसे बड़ा पत्रिका का भी संपादक के तौर पर उन्होंने काम कर चुके थे। उनके द्वारा लिखित प्रमुख कृतियां ऐसे हैं जैसे चाचा नेहरू हो, कुणाल हो, विश्वान हो, जय गांधी हो, झरना, बांसुरी आदि ऐसे प्रमुख रचना उन्होंने कर चुके थे। यानी सोहनलाल द्विवेदी थे हिंदी के सबसे बड़े कवियों में उनका नाम आदर और गौरव के साथ लिया जाता था, ये सोहनलाल द्विवेदी। ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕೋಶಿಶ್ करने वालों की कभी हार नहीं होती। ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ द्विवेदी ಅವರು।
ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥ್ ದಿವೇದಿಯವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1906ರಲ್ಲಿ. ಅನಂತರ 1906ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಸ್ಥಳ ರೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫತೇಪುರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1906ರಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರ ಸೋಮನಾಥ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ MA LLB ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ MA ಪದವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ LLB ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸೋಮನಾಥ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು. ಅನಂತರ ಅದಾದ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದನ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪಗಾರದ ಆಶೆಯನ್ನು ಪಡ್ಲೇ ವೇತನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ವೇತನವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದನ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಬಾಲ ಸಕಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇದ್ರಿ. ಆನಂತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೈನಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಅವ್ರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಂದ್ರೆ ಸೋಮನಾಥ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು. ಆನಂತರ ಸೋಮನಾಥ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಮನಾಥ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರ ಸ್ವತಃ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದರ್ಶ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸೋಮನಾಥ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಸೋಮನಾಥ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಯ ಅವ್ರು ಬರೆದಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಇರ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕುನಾಲ್ ಇರ್ಲಿ, ವಿಶ್ಪಾಲ್ ಇರ್ಲಿ, ಜೈ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಲಿ, ಜಗ್ನಾ ಇರ್ಲಿ, ಬಾಸೂರಿ ಇರ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಕೃತಿಗಳು. ಅನಂತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೋಮನಾಥ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಏನಿದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಕವಿ ಸೋಮನಾಥ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು. आंध्र सोमनाथ द्विवेदी का मृत्यु यानी सोमनाथ द्विवेदी हिंदी भाषा के सेवक थे और उनके विचार आज भी हम पालन करते हैं। उनकी कृतियां देखिए, उनने कृतियां ऐसे लिखे हैं जैसे कुरान देखिए, कृतियां ने विश्वास देखिए, जय गांधी के बारे में उन्होंने लिखा है, महात्मा गांधी जी के आदर्श विचारों के बारे में, झरना लीजिए, बांसुरी और चाचा नेहरू के बारे में देखिए। ऐसे लिखने वाले सबसे बड़े सबसे बेहतरीन कवियों में सोमनाथ द्विवेदी का नाम लिया जाता है। ऐसे सेवा करने वाले सोमनाथ द्विवेदी का मृत्यु 1988 में उनका देहांत हो जाता है। ಅನಂತರ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಕವಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸೋಮನಾಥ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರ ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದಿದ್ರೆ 1988ರಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಮನಾಥ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಇಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆನಂತರ ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ. ಆನಂತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕವಿಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಯಾವಂದ್ರೆ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕವಿ ಹಾರ್ ನಹೀ ಹೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಆ ಕವಿತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕವಿ ಹಾರ್ ನಹೀ ಹೋತಿ, जो प्रयत्न करते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं, वो जीवन में कभी भी नहीं हारते हैं। इसलिए पहली बार देखिए पहली पंक्तियों में ऐसे कहते हो, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होते। यानी क्या हो जाता है कि कभी कभी आप लोग सागरों में जाइए, वहां सबसे बड़ा जहाज जो होते जो नाम होते नदियों में, वो क्या हो जाता है कि लहरों को देखकर कभी डर कर नौका यानी पीछे नहीं जाता है। यानी वो अपनी प्रयत्न से अपनी कठिन परिश्रम के बल के साथ जो नौका हो चाहे वो जहाज हो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना पीछे बढ़ने की कोशिश कभी नहीं करता है। इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಲಹರೋ ಸೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಂತ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಗಳನ್ನು ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಆದ್ರ ಅಲೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವಂತಾರ್ರಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಯಾವತ್ತು ಹಡಗಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ನಾವಿರೋ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಹೆದರಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಏನಕ್ಕಂದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಏನಕ್ಕಂದ್ರ ಹಡಗುಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೋಣಿ ಆಗ್ಲಿ ನಾವಾಗ್ಲಿ ಇವು ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब आप लोगों ने देखा होगा चींटी जो होता है नन्ही होता है, यानी जब दाना लेकर चलती है नन्ही चींटी आप लोगों ने देखा होगा
चींटी जो चीनी का नन्हा सा नन्हा दाल क्यों ना पड़ा हो, उसे लेने के लिए सभी चींटियां आते हैं और अपने प्रयास से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कितना उनके मुंह में जाता है उतना लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नन्हे होते, छोटे होते, लेकिन अपने प्रयास से कभी पीछे नहीं बढ़ते हैं, पीछे नहीं चले जाते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, यानी क्या हो जाता है कि दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो चींटी जो होते छोटे होते, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ते, अपने कठिन परिश्रम को नहीं छोड़ते, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते ही रहते हैं। नन्ही चींटी को देखकर हमें सीखना चाहिए, कैसे वो प्रयास करते रहते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, आनंद ಚಿಕ್ಕದಾದಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಸಿಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇರುವೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆದಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಣಗಳಿರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಆಹಾರದ ಧಾನ್ಯದ ಏನಕ್ಕೆ ಕಣಗಳಿರ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿ. ಆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ 100 ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಬಾರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಲ್ತೆ, 100 ಬಾರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತ ಇರುವೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ರಿ, ಆ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಆ ಇರುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತು ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇರುವೆಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ, ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ನದ ಕಣ ಇರ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಣ ಇರ್ಲಿ, ಅವತ್ತು ತಗೊಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹತ್ತವನು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಫಿಸಲ್ತಿ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾವ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಳ್ತಾವ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾವ. ಇನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದ, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अकड़ता है। यानी क्या हो जाता है कि मन का विश्वास जो होता है, रगों में विश्वास होना चाहिए, करने की जो काम करने की इच्छा रखना चाहिए, तब क्या हो जाता है कि मन में इच्छा की शक्ति अगर रहा तो हम कोई भी सबसे बड़ा भी काम हम आसान तरीके से कर सकते हैं। और क्या करता है कि चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अकतरा है, यानी कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें चढ़ना भी चाहिए, गिरना भी चाहिए, लेकिन प्रयास को कभी रोकना नहीं चाहिए। प्रयत्न के बारे में प्रयत्न करते ही रहना चाहिए, प्रयत्न करना छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो हमारा अवतरा है, हमारा प्रयत्न है, हमारा काम है, हमें आगे बढ़ना ही चाहिए, लेकिन पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಮನ್ का ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ರಗೋ में ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶರೀರದ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರೆ, ನಮ್ಮನೆ ಸಾಹಸದ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಸಾಹಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, 100 ಬಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರು ನಾವು 100 ಬಾರಿ ಸೋತರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ತಿಳ್ಕೊರೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ನಾವ್ ಎಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಇದ್ರು ಗೆಲ್ಬಹುದು, ನಾವ್ ಎಂತ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರು ಗೆಲ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಗೆದ್ದೇ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೋಶಿಶ್ करने वालों की कभी हार नहीं होती. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸೋಲಿದಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. जो चढ़कर गिरता है, जो काम करता रहता है, जो कठिन परिश्रम करता है, वो कोशिश करता ही रहता है, लेकिन कभी उसका मेहनत जो होता है बेकार नहीं होता है, बेकार नहीं जाता है. जो परिश्रम करता है उसका अच्छा ही होगा, और जो परिश्रम नहीं करता है वो एक दिन पीछे ही रह जाता है. इसलिए सोहनलाल द्विवेदी जी का अपनी कविता में कहते हैं कि मेहनत करना चाहिए. चींटी का उदाहरण देते हैं, जो चींटी दीवार पर चढ़ते रहने के कारण 100 बार गिरता है, 100 बार उड़ता है, लेकिन प्रयास से पीछे नहीं जाता है. वैसे ही क्या करना चाहिए, प्रयास करते ही रहना चाहिए. इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. आगे बढ़कर अपनी दूसरी पंक्ति में इस तरह कहते हैं कि
डुबकियां सिंधु में गोतखोर लगाता है। आप लोगों ने देखा होगा डुबकी जो गंगा नदी हो, जैसे सिंधु हो, सरोवर हो, नदी हो, उसमें जो गोताखोरा होता है, जो गोताखोर के साथ क्या हो जाता है कि जो बेहतरीन तैरना जानते हैं, तैर कर इस किनारे से उस किनारे के जाने तक उन्हें क्षमता रहती है। लेकिन क्या हो जाता है, जो डुबकी जो लगाते हैं, जो ज्यादा तैरते हैं, लेकिन उनके बारे में वो सलाह देते हैं जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। जो गोताखोरा होता है वो ज्यादा तैरना जानता है, जो नदियों में ज्यादा तैरना जानता है, इस किनारे से उस किनारे तक जाता है। उसमें क्या होता है, डुबकियां तो हर लोग लगाते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, वो खाली हाथ ही आते हैं। सागर से यानी सिंधु से खाली हाथ लौट कर आते हैं। वो जो व्यक्ति होते हैं वो क्या हो आता है कि वो लौट कर खाली आते हैं, लेकिन कुछ लेकर नहीं आते, सिर्फ वो तैरना ही जानते हैं। लेकिन तैरने के साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರುವಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಪದ್ಯದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ डुबकियां ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಜಿಗುವಂತ ಸಾಹಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಜು ಪಟು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈಜಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಧು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ತಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಜುವಂತ ಟೈಮ್ ला ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜಾಕರ್ ಖಾಲಿ ಹಾತ್ ಲೌಟ್ಕರ ಆತಾ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈಜು ಪಟು ಇದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಜುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಈಜು ಖಾಲಿ ಬರುವಂತ ಈಜು ಪಟು ಯಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಿಜವಾದಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಈಜುಗಾರನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನಿಜವಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಜು ಪಟು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। यानी क्या हो जाता है कि अगर हम लोग मोती ढूंढना है तो गहरे सागर में जाना चाहिए, पहले यानी ज्यादा डुबकियां लगाना चाहिए, यानी गहरा पानी में जाना चाहिए, पानी के डुबके पीना चाहिए। उस बार क्या हो जाता है कि उत्साह बढ़ता रहता है, लेकिन हैरान नहीं होना चाहिए, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, दुगना प्रयास करना चाहिए। दोबारा प्रयास करने से क्या हो जाता है कि जो पानी में गहरा पानी में मोती छुपा होता है उस मोती उन्हें जरूर मिल जाता है, इसलिए कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈಜು ಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತುಗಳ ರಕ್ತಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಳವಾದಂತ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತುಗಳು ರಕ್ತಗಳು ಪಡ್ಕೊಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬೇಕು, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಚಕಿತದಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುತ್ತು ರಕ್ತಗಳು ಅವಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅವಾಗ ಪಡ್ಕೊಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, मुट्ठी उसके खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಖಾಲಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಬರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ ಸಿಂಧು ನದಿಗೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಈಜು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಆಳವಾದಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಗುತ್ತು ರಕ್ತ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ जो मिट्टी उसकी यानी मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. मुट्ठी हर बार खाली उसकी नहीं जाती है, जो कोशिश करता रहता है वो एक दिन क्या हो जाता है कि गहरे पानी में जाकर मोतियों को जरूर ला कर आएगा. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता है. बच्चों जो आगे एक पंक्ति बचा है उसके बारे में हम बाद में आप लोगों के साथ बता दिया जाएगा. सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद.